जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस 3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसो जमार मिस करेंगे ना सहित जो मैंने कि यही चैनल रे प्रथम थर पर आसुँच सब्सक्राइब को भूलिए ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे 100% आसो 100%। भारत में संगठित जातीयतावादी आंदोलन संबंध आलोचना कर पाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली अबाउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया एगेन कौच भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन पाई कहले जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जदि आपन को विश्वास होना ताले प्रथमे आपन सिलेबस देखिपारे देन जाइकिना ए वीडियो को वाच करें जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणा हो पूरा सरल भाषा पिलाने जो मैंने कि यही चैनल पढ़े से ही मानकर मार्क 85 रु तलू कम ना लेखी दूसरी ओडिशा रे जिते सब यूनिवर्सिटी अच्छी पिलाने से सब यूनिवर्सिटी पिलाने जो मान कि यही चैनल को आसबे यही चैनल पढ़े से ही मानकर मार्क 85 प्लस रेखी दूसरी देखा बुझंतु फास्ट पॉइंट रे कौन कह बुझंतु क्वेश्चन कौन अच्छी भारत संगठित कौन होता आंदोलन संगठित होता क्यों मान सहित कल पिलाने जातीय मीन्स भारत लोक मैंने पिलाने भारत लोक मैंने सेना माने जो मान कि शिक्षित थे से माने एग्जाम्पल सहित बुझेदेवी पिलाने महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस एमती अच्छा लोक मैंने कि आंदोलन करते कौन पाई कले भारत को स्वाधीनता देवाई एवं सहित जो मान कि लोक थे जनसाधारण माने से मान को एक करते किए कहले महात्मा गांधी देखा भारत में संगठित जातीयतावादी बा भारत पिलाने एक जातीयतावादी मीन्स भारत में लोक मान एक करवा एवं इंग्रेज मान को तोड़ी देवा ताही कहुच्छी इंग्रेज मान को तोड़ी देवा बा से इंग्रेज माने विदेश को आउ थे पठे देवा सरल भाषा इंग्रेज माने शासन करते से इंग्रेज मान को आउ थे विदेश को पठे देवा भारत रू एक दीर्घ और व्यापक आंदोलन थिला यह पिलाने गोटे दीर्घ बा पूरा कंटिन्यूसली लगातार मीन बहु समय धरी करथिला एवं तास्त गोटे व्यापक आंदोलन थिला जा कह जाए व्यापक आंदोलन पूरा व्यापी थिला भारत जिते सब राज्य अच्छी से सब राज्य पिलाने पूरा संपूर्ण मात्रा पिलाने इंग्रेज माने पूरा टिकिनिकी भाव में शासन करते से सब व्यापी थिला ता गोटे दीर्घ एवं तास्त व्यापक थिला बोली कह जाउची जहाँ 19 शताब्दी शेष दशकरू आरंभ हो द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत भारत को स्वाधीनता देला एठार कह पिलाने कि 19 शताब्दी शेष बा 19 शताब्दी जहाँ थिला ताहा शेष दशकरू से बा लास्ट दशकरू कह आरंभ से दशकरू आरंभ होता द्वितीय विश्वयुद्ध पिलाने द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत भारत को स्वाधीनता देला बोली कह द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत भारत को स्वाधीनता देला यही आंदोलन मूल उद्देश्य थिला ब्रिटिश शासन को मुक्ति यही आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन पिलाने कि ब्रिटिश शासन मुक्ति बा भारत में जो मान के बसवास कर लोक मैंने से किपरि फ्रीडम पाइबे अधिकार पाइबे एवं जो मान कि लोक मैंने गरीब लोक मैंने से किपरि भल भाव बंची पारे सहित जो ठार कि पिलाने भारत में इंग्रेज माने स्व इच्छा निजर साम्राज्य विस्तार करथिल निजर देशर जा कह जाए निज देशर शासन भारत विस्तार करथिले ताकू साम्राज्यवाद कह जाए से साम्राज्यवाद पिलाने ताकू किपरि दूर करेंगे एवं भारत रे लोक माने किपरि फ्रीडम भाव में रहिबे मुक्ति से सब मुक्ति बा जो थे कि इंग्रेज माने शासन करथिले सेथिरु किपरि मुक्ति पाइबे ताहा गोटे लक्ष्य थिला बोली कह जाउची शासनर मुक्ति मीन्स ब्रिटिश माने जा शासन करथिले ताहा आ मानिबे नाइ मीन्स तांको कथा मानिबे नाइ भारत रे जा अछि भारत लोक माने निजे ही गोटे नेता तैयार करबे एवं निज नेता अनुसार शासन करबे ठीक सेही परि पिलाने जहाँ थिला कि इंग्रेज माने तांकर कथा मानिबे नाइ तांकर जा शासन अच्छे रूल अच्छी ता सब मानिबे ना एवं सेतिरु किपरि मुक्ति पाइबे ताहा ही कह जाउची ओ एकता जातीय चेतना गठन करबा एकता मीन्स एठार बुझंतु एकता यूनिटी जा कह जाय भारत जेते सब राज्य अच्छी राज्य से राज्य भितर लोक माने रही थांती से लोक मान मध्य
କିପରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଏକ ହେବା ଭାରତ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ଏକ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାବିଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଏକ କରିବା ଏବଂ ଏକ କରି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାଯାଏ ବା ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଏ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ଏହା ଭାବିଥିଲେ ବା ଚେତନା ଗଠନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବ ତାହା ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେସବୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା ବା ସେଇ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବା ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିନ୍ସ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ବା ଆତ୍ମା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ମିନ୍ସ ଏହା ପିଲାମାନେ କିପରି ପାଇବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବେ ତାହା ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆତ୍ମା ଯାହା ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ କର ବା ମର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ କର ବା ମର ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ କିପରି ଭାରତକୁ ପାଇବା ବା କିପରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପାଇବା ତାହା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ କିଏ କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରିଥିଲେ। ଏହା ଆମରି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ବା ଏହା ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିନ୍ସ ଆମେ ହିଁ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଏକାଠି ମିଶିମିଳି କରି ଶକ୍ତି ଆମର ହିଁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆମରି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ବା ଏହି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଭାରତରେ ସେହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି ଆମେ ମିଳିଲେ ହିଁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାଗିବେ ବା ଖେଦିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖେଦିବା ତାଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିବା ବା ଭାରତରୁ ଖେଦିଦେବା ତାହା କୁହାଯାଉଛି। एकता और जातीय आत्मस्वाभिमानर प्रतीक अटे कौन अटे कले पिलाने एठार वन मार्क पचारि पारे एकता और जातीय आत्मस्वाभिमान प्रतीक अटे कौन अटे पचारि पारे जातीयतावादी आंदोलन जा जातीयतावादी मीन्स भारत कथा एठार बुझा जाउची भारत गोटे स्टेट से स्टेट भितरे किपरि इंग्रेज माने शासन कले से शासन करने द्वारा भारत लोक माने आंदोलन कले सी आंदोलन तले दिया जाए पॉइंट सबू से पॉइंट पिलाने कहुचे पदक्षेप नेले कि किपरि भारत लोक माने इंग्रेज मान को तोड़े ताही कहुचे। एवं जातीयतावादी आंदोलन होची गोटे एकता बा यूनिटी जहाँ कहुए और जातीय आत्मस्वाभिमान प्रतीक अटे कौन अटे कहले जातीयतावादी आंदोलन यह गोटे प्रतीक अटे बोली कहुचे। नेक्स्ट एबे देखिबा जातीयतावादी आंदोलन मुख्य विशेषता कौन थिला बा भारत रे आंदोलन हेबार मुख्य लक्ष्य करथिला एवं कौन कौन पद नहीं पदक्षेप ग्रहण करथिले बा पदक्षेप नहीं ब्रिटिश मान को खेदिबा पाए कौन कौन आंदोलन होइतिला एवं ब्रिटिश मान को कौन कौन तांके पदक्षेप नहीं से पदक्षेप को भारत लोक माने कौन विरोध करथिले से सब दिया जायछि देखिबा गोटे गोटे करी एवं ता सहित पिलाने जो मान की भाबुचंत कि आमको लॉन्ग क्वेश्चन मने रहू नाई ताले यह बेस्ट तरीका किए भी कहबे ना देखंतु यह किए कहबे ना 100% कुछ पिलाने किए भी कहबे ना आपन को एठारे जदी आपन को लॉन्ग क्वेश्चन मने रहू नाई ना ताले यह आपणंतु लेखि कर दउछ पिलाने यह 100% काम रा आस्ता 100% एकता और जातीय चेतनार उद्भव यह होछ पिलाने मेन पॉइंट यह केबे भी चेंज करेंगे ना परिवर्तन करेंगे ना आपड़ जो पर्यंत कॉलेज पढ़ुंट से पर्यंत पिलाने जिते सब लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट आसीना जिते सब पॉइंट आसीना से सब पॉइंट पिलाने आपड़ केबे भी चेंज करेंगे ना चेंज क्या करेंगे कहले जहाँ रहीगला सब पॉइंट मीन्स जहाँ लेखा जाए जहाँ एक्सप्लेन कर जाए
ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ତରିକା, ନିଜ ଭାଷାରେ କିପରି ଲେଖିବେ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଖାତା ଅଛି ସେଇ ଖାତାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିଥାଏ। ସେ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କିପରି ଲେଖିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଲେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କେତେ, ଆପଣ କେତେ ଶିଖିଲେ ସେ ବୁକ୍ରୁ, ଆପଣ କେତେ ଶିଖିଲେ ସେ ବୁକ୍ରୁ ଏବଂ ଶିଖିକରି ନିଜ ଭାଷା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ, ନିଜ ଭାଷା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହା ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନର ଯେ ଥାଏ ବା ଯେ କି ଖାତା ଚେକ୍ କରିଥାଏ ତାଙ୍କେ ଏହା ଚେକ୍ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ତରିକା ମାର୍କ ଉଠେଇବାରେ କିଏ ବି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖି କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 7 ଏବଂ 8ରୁ 7 ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ 2 ମାର୍କ ଅଛି। 2 ମାର୍କ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, 5 ମାର୍କ ଯାହା ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ମିନ୍ସ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ କହିଲେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ କହିବି, ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ, 5 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ, 100% ପଚାରିପାରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନିଜ ଭାଷାରେ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବୁକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଭାଷା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ହିସାବରେ ବୁଝିକରି ଆପଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହା ଏମିତି ପଚାରି ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କିଆ ପଏଣ୍ଟ, 5 ମାର୍କରେ ପଚାରିଥାଏ, 100% ପଚାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମିନ୍ସ ଲେଖିବେ କି ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଟିକେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବି ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ 1885 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାହା ପାଇଁ କିପରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାହା 1885 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯିଏକି ଆମର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝେଇଦେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ନେତା ଥିଲେ ବା ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ ତାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହିମାନେ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ତାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବା ଭାରତର ଜନତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ଏକ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଏକ ହେଲେ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦା ଯାଇପାରିବ। ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଆରାମରେ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବି ମାର୍କ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଲେଖିବେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଏଣ୍ଟ 1 ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ। एकता मीन्स यूनिटी मीन्स समस्ते एक पिलाने जदि पिलाने देखो एग्जांपल सहित बुझंतु पिलाने गोटे पिला देखो गोटे पिलाने गोटे पिला मिनिमम थी गोटे क्विंटाल थी पिलाने फॉर एग्जांपल सहित बुझेदेवी गोटे गाड़ी पिलाने बाइक जहाँ बाइक थाए ता ओजन गोटे क्विंटाल पाखापाखि थाए पिलाने से गोटे पिला उठे पार ना से उठे पार ना किंतु ताको उठेबार अच्छी ताहापाई पिलाने से कौन करिवो सहयोग मांगिबो काहाको जे कि ता पाखरे थिबो आको पाखरे जे थिबे तांको मानको सहयोग मांगिबो कौन भाई से गाड़ी को उठेबार अछि ठीक से पर जदि पिलाने 5 जण पिला माने 5 जण पिला से गाड़ी पाको आसंती आसिकर पिलाने से गाड़ी को उठांती ताले से गाड़ी उठी जिवो कौन भाई से समस्तकर बळ समस्त सहित एका मासरे बा एका तरखे बा एका कौन कह जाए बा कह जाए गोटे सहित बा एका सहित समस्त 5 जण जो मान थिले से 5 जन को एका सहित बल प्रयोग है और से गाड़ी टे उठीगला ठीक से परी पिलाने ठीक से परी कह जाए भारत जिते सब लोक मैंने अच्छा भारत जिते सब राज्य अच्छी से राज्य भितर पिलाने समस्त एक करवा एक हेले ही इंग्रेज मान खेती पारे इंग्रेज मैंने जानी आपण इंग्रेज मैंने पूरा इंटेलिजेंट तांको पाखे ज्ञान पूरा भरपूर अच्छी तांके बुद्धि लगे कि नहीं भारत मान को शोषण करते समस्ते जानते ताहापाई पिलाने जी थे आमर बड़ बड़ नेता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस समस्त पिलाने एक हेले एक हेबा द्वारा पिलाने तांके कहले कि आंबे एकुटिया पारि पारिबा ना ठीक से परी
ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ଏକ କଲେ ଏକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଉଦ୍ଭବ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା ମିନ୍ସ ଭାରତକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା କି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ଓ ଜାତୀୟ ବା ଭାରତକୁ ଦେଖେଇବା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା କି ଆମ୍ଭେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଚେତନା ବା ଚେତେଇ ଦେବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜାତୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଦେଶ ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜନସମୁଦାୟ ଏକ ସଂଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଏସବୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠା ଲେଖାଯାଇଛି ସମୁଦାୟ ଏକ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକ କଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ କଲେ ଏକ କରିବା ଏକାଠି କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା କରିବେ ଅଲଗା କରି ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରା କିଛି ଘଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା କିଛି ଘଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରାମରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 100% ଲେଖ କରିଦେଉଛି କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କି ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମଡିସି ଭିଏସି ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସବୁର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କ ଯେଉଁ ମାର୍କ କମିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ସେ ସବୁ ଆସିଥିବ ଲେଖିବାର ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ବାହାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ କିଛି ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଲେଖିବେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷା କେହି ବି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଖାମଖିଆଲ ନେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି କି ନା ବୁଝୁଛି ଆପଣ ଖାତା ଫୁଲ କରି ଆସିବେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାରୀ ଜିନିଷ ଲେଖି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହୋଇଯିବ ଯିଏକି ଖାତା ଦେଖିଥାଏ ଏକ୍ଜାମିନର ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଯାହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ବିଷୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶର ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ହେବ କି ପିଲା ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଛି ନିଜ ସରଳ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେ ଥାଏ ଖୁସି ମାର୍କ ଦେବ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ମୁଁ ଆପଣେଇଛି ପିଲାମାନେ କିଏ ବି କହିବେ ନା ଏହା ମୁଁ ଆପଣେଇଛି ମୋତେ କିଏ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏହା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ତରିକା ଆପଣ କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇ ଦେଉଛି କିଏ ବି କରେଇବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତରେ କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କହିଲେ 10,000 ନା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 10,000 ନା କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ 2500 ନା କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ 2500 ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରୁ ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝିବେ ଏଠାରେ ଟିକେ ବୁଝିବେ ଖାମଖିଆଲ ନେବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ଖାତା ଆସିଲା କେଉଁ ଖାତା କଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ଲେଖିବେ 30 ପେଜ୍ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ 30 ପେଜ୍ ସେଇ ଖାତା ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ କ'ଣ ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କ'ଣ ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଲେଖି କରି ଆସିବେ କି ନାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି
जो मानकर बेक लागला बेक मीन्स फेल पिला भावतु ना बेक पिला बारंबार कहूँ आपण पढ़ु बेक जीवन सारा लगातु ना थोड़े बेक लागला ना ता फेल पिला एगेन कहूँ बारंबार कहूँ आपण पढ़े पूरा एमती पढ़ु पिलाने कि आप पूरा जोश पढ़ु और आपण ग्यारंटी कहूँ पिला जो मैंने यही चैनल पढ़े से मार्क 80+ रेखे उड़ पिला जदि आपन को विश्वास ना जदि यही जहाँ मुझे तरीका कली से तरीका को आपणु आपन को एग्जाम से क्वेश्चन आइब से क्वेश्चन जमी मुझे कहली सेमती लिखु और तापर एग्जाम रिजल्ट बाहर से दिन यही चैनल यही चैनल जहाँ गोटे वीडियो कमेंट करेंगे केमी आसला मार्क परी ठीक से पिलाने आपन को मार्क 80+ आसो लेक्चर दूसरी केवल आपन को पढ़ार और अधा जहाँ कही पिलाने फुलफिल कर दूसरी देखो आपण क्वेश्चन आपण खाता ताले पिलाने एपटू सेपट लिखे ना पिलाने एग्जाम जे थाए पिलाने से पूरा भल भाव देखी थाए और केते जन कही था कि आपन को जदि क्वेश्चन बुझुना ताले खाता केमिति हेले भी फुल करिवार अछि ना एटा दरकार ना एटा जीवन एटा भूल करजंते आपण माने केबे भी खाता फुल करबे ना हां मु कहूची पिलाने खाता फुल करंतु केमिति हाउ टू यू फुल करबे पिलाने केमिति फुल करबे आपण जहाँ पढ़िले क्वेश्चन जहाँ देछि से क्वेश्चन रिलेटेड आपण निज भाषा यूज करेंगे जदि पिला आपण निज भाषा यूज करेंगे ना ताहले आपण को क्वेश्चन जहाँ सॉरी क्वेश्चन पेपर ना आपण को जे खाता अच्छी 30 पेजिया से खाता पिलाने आपण को पूरा फुल हो हाँ मु फुल कर सारी पिलाने किए भी कहबे ना मु कहूँ देखो से खाता को पिलाने मु फुल कर कौन पाई आपण जमी लिखे पिलाने क्वेश्चन जमी देथिबो सेमिति लिखबार अच्छे निज भाषा यूज करेंगे मु 30 पेज को 30 पेज लिखी किसी दरकार ना देखो लिखा दरकार पिलाने और किसी एपट सेपट बा चिंता करेंगे ना कौन पाई कहले पिलाने आपण को खाता आपण को पैसा सब आसी हेले पिलाने जहाँ पढ़े ताकू एक्सप्लेन कले पिलाने जे देखी था एग्जामिनर हाँ ए पिला भल लिखी आपको मार्क दिया जावा कथा बोली कह मार्क देवे पिलाने एमती ना जे आप 30 पेज लिखे ना 30 पेज लिखे केमिति लिखे आपड़ जमी पढ़ुं ठीक से लिखे किसी भी बाहर लिखे ना किसी भी मिसेबे ना पिलाने जमी क्वेश्चन पचार सेमती लिखे पूरा फुल लिखे 3-4टा पेज लिखे गोटे लंग क्वेश्चन 3-4टा पेज आपड़ जिते पार्टी से लिखे टाइम हिसाब से लिखे आपन को मार्क भल आसो। नेक्स्ट देखा भारतीय जातीय कांग्रेस 1885 पिलाने ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जहाँ ताहा 1 मार्क पचार केबे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा है बोली यह क्वेश्चन थिला पिलाने आपण मैंने जदि पढ़ी नथिबे यह +2 रे थिला यह होची पिलाने 1885 ए क्वेश्चन बारंबार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारते कौन पाकले आम देश को तांके स्वाधीनता करबा पई लोड़ी जंती ताहा पई प्रतिष्ठा है कौन कले भारतीय जातीय कांग्रेस ताहा को जाची 1885 मसीह भारत में प्रतिष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस है बोली कहुई भारत जातीय आंदोलन भारत जहाँ आंदोलन होता गोटे जातीय आंदोलन था से आंदोलन केन्द्र बिंदु पालिटी गोटे मुख्य केन्द्र बिंदु पालिटी बोले कह उदारवादी और पर कट्टरवादी धारा को नहीं आंदोलन को अग्रगति कराइला यह उदारवादी मीन स्वाधीनता और तापर कट्टरवादी धारा को नहीं आंदोलन को आग को करा जाइथिला बोली कह नेक्स्ट बंग भंग विरोधी आंदोलन बंग भंग मीन्स बुझंतु पिलाने जहाँ बंग थिला जहाँ कह बंगला जहाँ कह बा जहाँ कोलकाता कह जाए पिलाने कोलकाता मीन्स बुझे कोलकाता के पिलाने बंग मीन्स कोलकाता से ही कोलकाता रे देखो पिलाने कोलकाता भाग करने बंग भंग विरोधी आंदोलन मीन्स एठार बुझंतु कि जहाँ कोलकाता अच्छी ताहाकू भांगिया इंग्रेज माने पूरा प्लान करथिले ताहाकू भांगी देबे कौन पाई कले पिलाने सेठारे अधिक रु अधिक मुस्लिम लोक माने अछंती पिलाने सेति तांकू भांगी देबा पई तांकर प्लान थिला किंतु विफल हो जाइथिले पिलाने एमिति भांगी देले भारत लोक माने सोई देबे कि ना सेति तांके एकजुट हे गले देखबा कोन लिखा जाय भारतीयतावादी बा जातीयतावादी आंदोलन भारतीयतावादी आंदोलन जातीयतार अन्यतम प्रथम संगठित रूप थिला एटार बुझंतु कि भारतीयतावादी आंदोलन जाथिला बा भारत माने एक हिगिना आंदोलन करथिले सेही एक आंदोलन जातीयतार अन्यतम प्रथम संगठित रूप थिला गोटिए अन्यतम प्रथम संगठित रूप थिला बोली कह जाउची यही आंदोलन स्वदेशी नीति द्वारा साम्राज्यवाद को चैलेंज करथिला यही आंदोलन जाची ता स्वदेश नीति
स्वदेश मीन्स निज देश पिलाने से निज देश नीति द्वारा साम्राज्यवाद को चैलेंज साम्राज्यवाद मीन्स एठार बुझंतु इंग्रेज माने जहाँ विस्तार करते पिलाने इंग्रेज माने कौन विस्तार करते देशर जहाँ शासन अच्छी से शासन भारत में प्रसार करते साम्राज्यवाद कहुए से साम्राज्यवाद को चैलेंज करते इंग्रेज मान चैलेंज करते कहुच्छी साम्राज्यवाद को चैलेंज करता कहुच्छी नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन एठार बुझी जातु यह भी 2 मार्क पचार जमार मिस करेंगे ना खिलाफत आंदोलन 1919 मसीह 1919 मसीह एठार कौन कहुच्छी देखु देखु एठार पिलाने मुस्लिम जे थे मुस्लिम एवं मुस्लिम तुर्कीर देख एठार लिखा जाए कि तुर्की सुल्तान जे थे खलीफा को गिरफ करने पर पिलाने ब्रिटिश सरकार जे थे पिलाने या विरोध करते विरोध मीन्स आउ थे टे बुझा सरल भाषा बुझा कि कष्ट ना यह 1919 मसीह भारतीय हिंदू और मुसलमान एकत्रित हो एठार बुझंतु कि जहाँ खिलाफत आंदोलन थिला ताहा गुटे तुर्की सुल्तान को माने हटई देथिले पिलाने बा हटई देथिले से शासन नीति इंग्रेज माने हटई देथिले बोली कह जाउची से हटईबा द्वारा भारत रे जो मान थिले मुस्लिम एवं हिंदू से हिंदू और मुस्लिम मान को किए एकत्रित करथिले कहले पिलाने महात्मा गांधी एकत्रित करथिले एवं से मान को पिलाने आंदोलन रे सहयोग करथिले बा मुस्लिम मान को एकत्रित होई जे थिले ब्रिटिश मान को सहित बा ब्रिटिश मान को विरोध करथिले बोली कह जाउची धर्मगुरु तुर्की सुल्तान खलीफा गिरफ विरोध में खलीफा विरोध हो जाते ब्रिटिश समय रे एवं ब्रिटिश सरकार को विरोध में एवं ताहापाई पिलाने यही सब पदक्षेप भारत में हिंदू और मुसलमान एक हेले एवं ब्रिटिश सरकार को विरोध में यही आंदोलन करथिले बोली कह जाउची एक जातीयतावादी आंदोलन भावे उद्भव होइतिला गोटे जातीयतावादी आंदोलन भावे सृष्टि होइतिला बोली कह जाउची नेक्स्ट आ कम अच्छी देखा पिलाने एगेन कौच बुझंतु किसी कष्ट ना पूरा आसान अच्छी असहयोग आंदोलन यह भी पिलाने 1 मार्क पचारि ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जो मैंने क्वेश्चन देखी ना से जो 5, 6, 7 सब अपलोड हो जाए सबू संपूर्ण मात्रा पूरा सहज भाषा बुझा जाए जो मैंने देखी ना से सबको आउ डेरी कहीं कर सब वाच कर आउ गोटे कथा कौच पिलाने आपण को एग्जाम पाखे आसलानी आपण एग्जाम पूर्व पढ़ु आपण को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम एवं आपण एग्जाम पाखे आसला बेले टेंशन नेबा दरकार नहीं आपण एग्जाम पूर्व पढ़ु एवं आपण को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम आपण एग्जाम हॉल को खुशी खुशी एग्जाम जापा जी कौन पा कले आपण मैंने आगुरी प्रिपरेशन करेंगे से कौच आपण एग्जाम है बेले खुशी खुशी एग्जाम देवाई जी से एगेन कौच आपण मैंने आगुरी ही पढ़ु बोली एवं आपण भल मार्क आनी पास हूँ एमती प्राउड फिल हो पिलाने जदि आप एग्जाम हॉल पसंदी एवं से क्वेश्चन आसान निज भाषा लिखती ताले एमती प्राउड फिल हो बाहर को बाहरला बेले केवे भाभी नथिबे थरे एमती करंतु एवं इमेजिन करेंगे बाहर को बाहरला परे बा एग्जाम हॉल रू बाहरला बेले इमेजिन करेंगे केमिति लागे बोली देखिबा असहयोग आंदोलन मीन्स इंग्रेज मान को सहयोग करवा ना यह 1 मार्क पचार था कॉम्पिटिटिव एग्जाम बारंबार पचार था 1920 मसीह भारतीय माने जातीयतावादी आंदोलन फलस्वरूप समस्त क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार को सहयोग असहयोग करते एठार बुझी जातु सरल भाषा कि असहयोग मीन्स इंग्रेज मान को सहयोग करवा ना यह 1920 मसीह जो मान कि भारत लोक मान थे नेता मान थे से माने भाभी कि इंग्रेज मान को सहयोग करले कौन मिलबो सेही माने तो आंभ मान को शोषण करछंती अर्थनीति पूरा क्षय करलेनी एवं भारत लोक मान को पूरा एपट सेपट कहलेनी एवं पूरा कंगाल कलेनी से पिलाने से आउ चिंता करते कि आउ से मान को सहयोग करवा दरकार नहीं से मान को खेदिबा दरकार है इंग्रेज मान को एबे तोड़िबा दरकार आसला एबे सेही समय आसी जहाँ को कि इंग्रेज मान को तोड़िबा दरकार ताहापाई जो माने भारत थिले से लोक माने आउ सहयोग कले ना इंग्रेज मान को ताहा गला असहयोग आंदोलन 1920 मसीह रहीथिला नेक्स्ट साइमन कमिशन बहिष्कार आंदोलन एठार बुझी जातु पिलाने साइमन कमिशन मीन्स एठार बुझंतु कि जो साइमन कमिशन गुटे इंग्रेज मीन्स ब्रिटिश सरकार जहाँ करते ताहा गुटे थिला पिलाने ब्रिटिश सरकार जहाँ प्रतिष्ठा करते साइमन कमिशन यही साइमन कमिशन रे पिलाने टिके सरल भाषा बुझे यही साइमन कमिशन रे भारत लोक माने किए भी नथिले भारत लोक माने किए भी नथिले यही साइमन कमिशन कह जायछि जे भारत जहाँ संविधान अच्छी से संविधान को पूरा सुदृढ़ करवा एवं उन्नत करवा बोले कह जायछि एवं ता सहित संविधान अनुसार शासन कर किंतु पिलाने
ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଏତେ ତ ମାନେ ମୂର୍ଖ ତ ନାହାନ୍ତି ନା। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଯିବା ଷ୍ଟଡି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସାଇମନ୍ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ନୀତି ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ନୀତିକୁ ପିଲାମାନେ ବା ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସେଇମାନେ ବା ଭାରତ ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ। ମିନ୍ସ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଜଣେ ନେତା ବା ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କିଏ ବି ନଥିଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମିନ୍ସ ତମର ରାଜ୍ୟ ତମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତେ ଶୋଷଣ କଲେନି ଆଉ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଆଇଲ ସେମିତି ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବୁଝିବା। ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବହିଷ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ 1928 ମସିହାରେ ଗଠିତ ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ଭାରତ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ବା ଏହି ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ୍, ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ୍ ମିନ୍ସ ସାଇମନ୍ ମାନେ ଚାଲିଯାଅ ଭାରତରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ନୀତି କିଛି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନି କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଘୋଷଣା କ'ଣ। 1930 ମସିହାରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଘୋଷଣା ମିନ୍ସ ଭାରତରେ ତାହା ମିନ୍ସ ଏହା ଖେଦି ଦେଲେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ। ସେ ଖେଦିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଖେଦିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ କି ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଘୋଷଣା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ଝଣ୍ଡା ଯାହା ଅଛି ଲାହୋରରେ ତା ଝଣ୍ଡା ଲଗେଇଥିଲେ ବା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚାଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ କହିଲେ 1930 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ନାହିଁ। 1947 ମସିହାରେ ଏହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା 1930 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ପୁରା ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା। এই ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଲାହୋର ମିନ୍ସ ଏବେକାର ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ବା ଏବେକାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଛି ପରା ଲାହୋର ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଲାହୋର ନା କ'ଣ କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ନା କେଉଁଠି ଅଛି ହଉ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଥିଲା ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ପିଲାମାନେ କି ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ଦେଶ ଭାରତର ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚାଲାକି ଇଂରେଜମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଏହି ଲୁଣ ବା କୁହାଯାଏ ଲବଣ ସତ୍ୟା ମିନ୍ସ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କି ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନା କିଏ ଥିଲେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ବା ତାଙ୍କେ ନେଇଥିଲେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଏହା ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ବା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଏଠାରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଦେଉଛି। ଏହା ବି ପଚାରିଥାଏ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେଉଁ ସର କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ବା ମିଠା କଥା କହିକିନା ତାଙ୍କୁ ନେବେ ମିନ୍ସ କେଉଁଠାରେ ସୈନ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ କେଉଁଠାରେ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କେ ମିଠା କଥା କିନା ନେବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନେବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ। ତାହା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଏତେ ତ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି ନା ସେସବୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେସବୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। 1942 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କର ବା ମୋର ଡାକରାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନ୍ତିମ ଓ ଚରମ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ବୋଲି
ଭାରତ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କର ବା ମୋର ଡାକରାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନ୍ତିମ ମିନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ବା ସେ ଅନ୍ତିମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ଭୂମିକା କ'ଣ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମିନ୍ସ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଦଳ ଅଛି ସେସବୁ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭୂମିକା ସେସବୁ ଏକ ହେବାର ଭୂମିକା କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଏହା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିଏ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଥିଲେ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ କିଏ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏସବୁରେ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁସଲିମ ଲିଗ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏହି ମାନେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ଲାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଏସବୁ ଯାହା ଅଛି ପ୍ଲାନେ ପାର୍ଟି ବା ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏସବୁ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଭାବିବେ କି ଏସବୁ କରିପାରିବେ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ବଳରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇଥିଲା ବା ଜାତୀୟ ଚେତନା ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଏକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିମାଣ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବା ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ନେଇଥିଲେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ନେତା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବାର ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିମାଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସଜାଗ ଏକତାବଦ୍ଧ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ସଂଗଠିତ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତ ସମାଜ ଯାହା ଅଛି ସେ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ। ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଭଲ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ଗଭୀର ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। କେବେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ବାୟା ହେଇଗଲେ। ବାୟା ମିନ୍ସ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କି ପୁରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ସବୁ କାମ କରିଲା ନାହିଁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ କାମ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମିନ୍ସ କିପରି ଚାଲିଗଲେ ସେସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାହେଲା ତାଙ୍କେ ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗଭୀର ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କହିଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ବା ଭାରତ ଯାହା ଅଛି ଦେଶ ସେଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବେ କହିଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ 5 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାଇନର ପେପର ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନର୍ସ ପେପର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ୱାଚ୍ କରି ନେବେ। କୋର୍ 5 କୋର୍ 6 କୋର୍ 7 ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା MDC VH ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।